माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै। हर सिमरत बिन से सब दुख कोट जन्म के किल विख नासे। सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा। दर्शन पेटत उतरी भुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा। दर्शन पेटत उतरी भुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ धन धन निरंकार साहिब सच्चे पातशाह अकाल पुरख स्वरूप नारायण जोत दे मालिक ज्ञान दे सागर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी की सेवा दे विच लाउण लगे ने। कृपा करनी प्रवान कर लेनी। आओ चल रही माज दी वार दे विच जो निरंकार सच्चे पातशाह धन धन गुरु निरंकार दी अपनी वार है। इहदे विच बेअंत श्लोक भी उन्हां दे ने। ज्ञान बख्शिश कर रहे ने। इस मन नूं टिकाऊ बख्शिश कर रहे ने। प्रीतम निरंकार दी बंदगी करन दा चाव प्रगट करदे ने। आओ जो सतगुर सच्चे पातशाह जी वो अकाल पुरख बारे जो आपां नूं ज्ञान दिंदे ने वो सरवण करिए। श्लोक महला पहला। नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान। निरंकार सच्चे पातशाह जी कहते ने पहला ही अपने नाम की मोहर लाउंदे ने। जिहड़ा गुरु निरंकार वाहिगुरु है वो संतोख दा रुख है भाई, संतोख दा। और जिहड़े उस नूं फुल लगे होए ने वो हैं धर्म दे ते फल लगे होए ने ज्ञान दे। रस रसिया हरिया सदा पक्का कर्म ध्यान। जिहड़े वो फल लगे होए ने उस निरंकार संतोखी रुख नूं वाहिगुरु नूं कहंदे रस रसिया। वो प्रीतम दे ज्ञान दे प्रेम दे रसे हुए फल ने। हरिया सदा सदा ही वो संसार दे उत्ते रुख जिहड़ा हरिया रहिंदा है। पत झड़ आ जावे कुछ भी समा आ जावे वो इक्को ही थिर रहण वाला है। उस नूं ये जिहड़ियां गर्मी सर्दी दीयां रुत्तां ने ये कोई भी असर नहीं करदियां। सदा ही हरिया रहिंदा। पक्के कर्म ध्यान। जो जीव इस दरख्त दे कोलों इस तरह दे फुल जिहड़े रस दे नाल रसे होए ने भरे होए ने ज्ञान दे नाल भरे होए ने उन्हां दे कोलों निरंकार सच्चे पातशाह दे कोलों ये प्राप्त कर लेंदा है। वो ध्यान करके ज्ञान करके निरंकार सच्चे पातशाह दे नाल जुड़ जांदा है। पत के साध खांदा लहै दाना कै सिर दान। वो सतगुर सच्चे पातशाह दे पति परमात्मा दे स्वाद दे नाल इस फल नूं खांदा है। मतलब निरंकार सच्चे पातशाह दे कोलों ज्ञान लैके उस दे कोलों वो ज्ञान दे राही नाम नूं प्राप्त कर लेंदा है। आप खुद संतोखी बन जाता है। जिहड़ा वो आनंद वाला नाम है उस नूं फिर हर वेले बड़े प्रेम दे नाल उस जाप करता है। जाप करने दे नाल पत के साथ खाधा खाधे का मतलब है उस जाप कर रहा है बहुत प्रेम दे नाल। ते फिर निरंकार के लहै दाना के सरदान। वो परमेश्वर निरंकार वाहिगुरु कृपा करके सारे दाना का नाम जिहड़ा दान वो नाम है अपने प्यारे नूं बख्श दिंदे हन। महला पहला। सोने का बिरख पत पर वाला
ਫੁੱਲ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਇਨਾ ਕਾ ਬਿਰਖ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਰਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਧਾਤ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤ ਪਰਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ਹਿਵਰ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅਨਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਤ ਫਲ ਰਤਨ ਲਾਗੇ ਮੁਖ ਤਿਤ ਫਲ ਰਤਨ ਲਗੈ ਮੁਖ ਪਾਖਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਤਿਤ ਫਲ ਰਤਨ, ਉਸ ਵਿਰਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਤ ਵਰਗੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਖਤ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ 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 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਖ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖ। ਵਿਸੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜੇ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਸਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਝਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਚੇਤਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੀਜਾ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ,
ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਭ। ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਮ ਹੀ ਦੋ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵੈ ਦਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵੈ ਦਜੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵੈ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਛਤਾਈਐ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅਮਰ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਮਮਤਾ, ਹੰਗਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਨਾ ਪਛਤਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕੂੜ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂੜ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਤੰਦੈ ਤਾਈਐ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ ਸਿਰ ਦੁਨਿਆਈਐ। ਪਰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਸਿਰ ਜੰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਦਾਈਐ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੂਤ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਸਿਰ ਜੰਦਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਸਾਈਐ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਤ ਨ ਚਸਾ ਬਿਲਮ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੂਰਤ ਨੂੰ, ਚਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਲਮ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ ਦੋ ਦਾਣੇ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੁਨੀ ਤੁਮ ਵਿਸ ਅਕ ਤਤੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਖੇਡ ਨੇ, ਦੋ ਆਏ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਮੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਮੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਮਾ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ, ਇਹ ਅੱਤ ਦੇ ਕੋੜੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੇ ਕੋੜੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਫਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੜਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਦ ਜੀ ਬੜੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਬੜੀ ਖਾਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰੇ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਗੀ, ਨਾ ਫੋੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਮ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਕਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਮਕਾ ਪੀਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਚਮਚੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਲਿਮਕਾ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪੀਤੇ, ਤੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਮਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ, ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਧਤੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੋੜਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਵਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿਤ ਨ ਆਵਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸ ਹੰਡਨ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਔਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥ, ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਖੀ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬ ਚੰਦਨ ਕਬ ਅਕ ਡਾਲ, ਕਬ ਉੱਚੀ ਪਰੀਤ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕ ਦੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਰੀਤ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ केते कह वखाण कह कह जावना। हे निरंकार सच्चे पातशाह जी बेअंत जीव ने ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਹੇ ਵਿਖਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਐਸੇ ਬੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਹੈ ਵਖਿਆਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਣਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜੀਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝੀਐ ਪਾਵਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਭੇਖ ਕਿਸੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਖਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ 6 ਭੇਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਟੋਲੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਧੀ, ਫਿਰ ਸਰੇਵੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 6 ਰੂਪ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਛੇਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਵਿਸੰਖ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਣਾ। ਵਿਸੰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਕ ਕੌਆਂ ਦੇਸ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਡੀ। ਖਾਲਕ ਕੋ ਆਦੇਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਮਨ ਵਸਾਵਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਹਿਆ ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੂਹੇ ਫਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦੰਤ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਪ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦੰਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪ ਲਾਏ। ਕੂਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੂਣ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਰਾਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਸ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੂਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ ਅੱਤੀ ਹੂੰ ਤੱਕਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ ਤਾਂ ਅੱਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਸਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨ ਮੁਖ ਅੜੈ ਡੁੱਬੈ ਹੱਕ ਨਿਆਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖ ਅੜੇ ਡੁੱਬੇ ਹੱਕ ਨਿਆਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਵਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ ਵੇਖੈ ਕਰ ਵਿਓ ਪਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਆਪੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਜਾਨ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਆਖੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਿਆ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਭਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਰੋਗ ਦਸੀਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦਾ, MRI ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ CT ਸਕੈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MRI ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਦਿਸਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਕਿਆਫਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆਫਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕੋਰਡ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਰੈਕੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵੈਦ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਚੱਜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੌਣ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਨ ਕਰਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਨ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਾਟ ਨ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾ, ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਉਹ ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ, ਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਣੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਨ ਚੱਲਈ ਸੱਚ ਰਹੈ ਸੋ ਵਿਸ਼ਟ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਧੁਣਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕੋ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਦ ਅੰਤ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਵਾਹੇ ਦੜ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹੇ ਦਾੜ ਜਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ, ਉਹੀ ਤੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਦੰਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੌੜੀ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਗਾਰੀਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ, ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੀ। ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਪੰਨਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਰਹਿਨੀ ਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਮੰਜ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਹਿਨ ਅਰਦਾਸ ਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੱਤ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਨ ਖਸਮੈ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਹੋ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗਵਾਸ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਵਾਸ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਅਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਮਿਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਸਿਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਥਲ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਭਿੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਇਰ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕਿਸਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ।
ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਿਫਲੰਗ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਫਲੰਗ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੱਲ ਹਨ। ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਟਾਡੀ ਵਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਮੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਕਲਾਣ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਕਲਾਣ, ਕਲਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਈ, ਵਿਗਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਿਆ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨ ਹੋ ਰਹਸਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਸਮ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਏ। ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਸੱਜਣ ਸਰਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਜਣ ਸਰਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਦਿਓਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਢਾਡੀ ਕਥੇ ਅਕਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਾਸ ਹਰ ਜੀਉ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖਤਿਓ ਜੰਮੇ ਖਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਿਓ ਜੰਮੇ, ਖਤਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪਵੇ ਜਾਂ ਧੀ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਊਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋਵਣ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਹੀ ਪਾਹੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਹੀ ਆ, ਪਾਹੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲਨ ਚਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗਿਐ ਸੁਖ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਪੌੜੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ, ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸਿਰਜ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਜੜ ਪੁੱਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰ ਵੇਖਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਉਜਾੜ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹੋ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਕਰਾਹੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੁਖੀਐ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆ। ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਡਰਿਆ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਨਿਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 84 ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਵੋਂ ਪੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਬੈਤਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਨੇ ਨੂੰ, ਬੇਤਾਲੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਪੈ ਮਰੇ, ਪੀ ਪਉ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੈ ਵਿਣ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣ ਜੇ ਮਰੈ, ਮੂਹੇ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਵੇਂ ਦਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੂਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।